In this video, we are going to discuss about a formula, Poiseuille's formula, Poiseuille's relation or Poiseuille's equation. And before starting this video, see, Poiseuille is a name that's a noun. So usually sometimes we hear it as Poiseuille, P-O-Z-O-Y, Poiseuille. So some of these letters in between are silent. So Poiseuille's formula. We know this is mainly applicable to the topic called as viscosity. So Poiseuille's formula or Poiseuille's relation or Poiseuille's equation is concerned with the topic viscosity or the physical formula that is explaining the relation relation of in the topic viscosity. So we have studied what do you mean by viscosity. So viscosity means fluid friction. Fluid friction, we call it as viscosity. Okay, that is whenever a liquid flows, as we know, there may be some amount of friction or resistance that can act between the different layers. That can act between the different layers of the liquid. That is what we call viscosity. And for an ideal fluid, there is no viscosity. But practically, getting an ideal fluid is impossible. Okay. Now, a real fluid will have, anyway, a real fluid, so ideal fluid possess no viscosity, or it doesn't have a resistance to the, or it doesn't apply or offer a resistance to the different layers of the flowing liquid or the liquid that is flowing. That is in the case of an ideal fluid. But in the case of a real fluid, there is a certain amount of viscosity. There is a certain amount of viscosity. That means there is certain amount of internal friction. And this is, we know that in a fluid also there are molecules, even though they are loosely packed compared with that of the solids. See, there will be the electrical forces that will be between the molecules or atoms of that particular liquid or a fluid. And if we take a fluid and if we are allowing them to flow inside, say, a cylindrical pipe, if we are allowing that to flow inside a cylindrical pipe, and if we assume that if the fluid is having no viscosity, then there is no need of a force to drive that liquid. If viscosity illa, resistance illa ennundengil, ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആക്സിസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ്, നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഐ മീൻ ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ വിസ്കോസിറ്റി. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് സുഖമായിട്ടങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് നോട്ട്, ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സും കൊടുക്കണ്ട, വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗീവ് സം പ്രഷർ ഹിയർ. അല്ലേ, ഈ സൈഡിലെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രഷർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി P1 ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി P2 ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കണം. P1 if it is greater than P2, the liquid will flow from this left side to the right side. But that means that P1 is greater than P2. That means that there is a difference in pressure. There is a difference in pressure which drives the fluid from one end to another. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ X എന്നും കൊടുത്ത് ഇതിനെ Y എന്നും പറയാം. So this pressure difference will drive the liquid from the end X to end Y. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഗീവ് സം പ്രഷർ. See, main application of this is blood flow. That is the blood that is flowing in our body. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ്, layers of liquid that is flowing.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇനി ഈ ആക്സിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലെയർ, this layer, the layer which is near to the axis, അതായത് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ലെയറിനെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം. ഈ ലെയറിന് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആക്സിസ് അല്ലേ, ദിസ് ഈസ് അവർ ആക്സിസ്. ഈ ആക്സിസിന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ റെഡ് കളറാണ് അടുത്ത ലെയർ. വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ലെയർ, ദ ലെയർ വിച്ച് ഈസ് വെരി നിയർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് വിൽ ഹാവ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും വെലോസിറ്റി അങ്ങ് കുറയും. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമ്മൾക്ക് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു പോയ്സോയ്സ് റിലേഷൻ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയ്സോയ്സ് റിലേഷനിൽ ഹൗ ഡിഡ് ദേ ഡിറൈവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ, എന്താണ് ഈ പോയ്സോ റിലേഷൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. See, it has derived an expression for volume of a fluid or a liquid that is flowing per second through horizontal capillary tube. For Poiseuille's relation or Poiseuille's formula, it is used for deriving the volume of the liquid that is flowing per second through a horizontal. കണ്ടല്ലോ, ഈ capillary tube അല്ലെങ്കിൽ capillary ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ enlarge ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Horizontally capillary tube, and it is having a uniform bore also under a constant pressure between its ends. There is a constant pressure difference between the ends. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ റിലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയ്സോ അസ്യൂംഡ് സം ഓഫ് ദ അസംഷൻസ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഫ്ലോ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ്. അപ്പോൾ ലൈനാണ് അല്ലേ, സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. Streamlined, as we have already discussed, then also I am saying streamlined എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടർബുലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡേർഡ് പെയർ, വൺ എബവ് ദ അതർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് പറഞ്ഞത്. സോ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈനായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഓരോ ലെയേഴ്സും സ്ട്രീം ലൈനായിട്ടാണ്, വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അനദർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രോസിങ്, വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അനദർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്, capillary tube, and these layers are also parallel to the capillary tube. Next, flow is സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ്, അല്ലാതെ ഓരോ സമയവും ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ. The fluid is not accelerated or the liquid is not accelerated at any of the point. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല, അവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നല്ല ഓർഡേർഡ് പെയറായിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദർ ഈസ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദർ ഈസ് നോ റേഡിയൽ ഫ്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ ഈസ് ഓൾസോ constant. Pressure over this cross section is constant. See, ഇവിടെ ഒരു cross section, ഇവിടെ വേറൊരു cross section, ഇവിടെ വേറൊരു cross section, ഇവിടെ വേറൊരു cross section. See, all this is having different cross sections, and pressure all over all the different cross sections are assumed to be constant. And one more assumption, that is the liquid in contact with the walls of the tube is at rest. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു
We have already told that this is the axis of the tube. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയേഴ്സ്, ഈ ലെയേഴ്സിനാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലെയർ, ഈ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദിസ് ലെയർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ലോവർ വെലോസിറ്റി. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയർ, ജസ്റ്റ് ദ ലെയർ അപ്പ്, just above this will have a lower velocity compared to this. That means that whenever you are going to the upside position, മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. And a position or at a particular time, the velocity at the walls, അതായത് ഈ വാൾസിനോട് ചേർന്നുള്ള ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി is considered to be 0. It is considered or tending to be 0. അപ്പോൾ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ആണ്. See, now we have considered a axis of a tube of length A. Assume that this is the radius of the tube area A. Now, we are going to consider a liquid that is flowing through with a constant pressure difference. Let here be P1, the P2 ആണ്, XY എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. So, the velocity of the liquid flowing is maximum along the axis of the tube. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയേഴ്സിന് ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആക്സിസ് കുറവാണ്, പക്ഷേ മാക്സിമം സ്പീഡാണ്. മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഈ വാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് വരും, അല്ലേ? Now that means that velocity of the liquid flowing through the axis is having maximum velocity. Now just ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതിന് കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി that this goes. So in the steady state, the velocity of the cylindrical layer of the liquid at a distance x. അപ്പോൾ നമുക്ക് let us consider വേറൊരു cross section. Let us consider this one. So let us consider this one. Okay. Now let's consider the cylinder. The capillary tube is having a length L. Radius of the tube is A. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് V ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എടുത്തു. Let it be having a velocity V. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, let us assume that there is another layer here. അത് V minus dV ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുന്തോറും 0 ആവും. മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈസ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ്, അതിനുള്ള വെലോസിറ്റി വി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും വെലോസിറ്റി വിൽ ബി, അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും? വി മൈനസ് ഡി വി ആയിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാം? അവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു വി ആണ്, ഇവിടെ വി മൈനസ് ഡി വി ആണ്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ റിവർ ബെഡ്. ഇതാണ് ഒരു റിവർ ബെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അല്ലേ? കുറച്ച് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെയർ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എഗെയിൻ ജസ്റ്റ് മോഡലൊന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. This is what we call velocity gradient with respect to the displacement. അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ദൂരവും റിവർ ബെഡും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ ദൂരം എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, അതായത് the distance from the river bed is increasing. അപ്പോൾ നമ്മൾ this is a very common example we see every day. when a liquid is flowing through a channel, ഒരു തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ ആയിരിക്കും സ്പീഡായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സെയിം തിങ് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ഹിയർ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, സി ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ direction of flow of the liquid. So what is the velocity gradient? dv by dx. That is change in velocity. ഇവിടെ v ആയിരുന്നു, ഇവിടെ v minus dv. So what is the difference? dv. And dv, so dv by dx. So it is perpendicular to the direction of the flow of the liquid. We already studied about our Newton's hypothesis. Newton's hypothesis എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
F is proportional to A. F is also proportional to dv by dx. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. And that means that F is proportional to A into dv by dx, or F is equal to eta A into dv by dx, where eta is known as coefficient of viscosity. ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. So let us just combine these two equations and let us see. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. വി ആർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് that is perpendicular to the direction of the flow. Flow ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ? See, the liquid is flowing like this. Inside the capillary tube, liquid is flowing inside like this. And ഇങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലറായി. ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ, ഇത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ the velocity gradient is perpendicular to direction of flow. So we call it as minus dv by dx. And by Newton's hypothesis, we know F is equal to eta A dv by dx. Here it is eta minus eta A dv by dx. Now, what is area here? അല്ലേ, ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഹിയർ? 2πx. 2πx ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2πx ഇൻറ്റു എൽ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈറ്റ 2πxl ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ dx അല്ലേ? നൗ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വെൻ വി വെർ സേയിങ് അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോയ്സോസ് ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ദ ലിക്വിഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം സേ ദ എൻഡ് എക്സ് ടു എൻഡ് വൈ. അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻഡിങ് ടു ഫ്ലോ ഓർ ആക്സിലറേറ്റ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ്. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു പൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ, ആൻഡ് പ്രഷർ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ, വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു ബി പി. സോ ആൻഡ് വി ഓൾസോ അസ്യൂം ദർ ഇസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ. അവിടെ ആക്സിലറേഷനേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു 2πxl minus dv by dx is equal to p into pi x square. We know this 1x, the x square ഈ x കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആവും. And this will give it as dv by dx is equal to ഈ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, മൈനസ് p by 2 eta l into x. Or we get dv is equal to minus p by 2 eta l into x dx അല്ലേ? x dx. See, on integration of integrating this result, dvയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? v എന്ന് കിട്ടും. x dxനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ആ 2ഉം ഈ 2ഉം കൂടെ ആകുമ്പോൾ 4 ആവില്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി ഗെറ്റ് p is equal to minus p by 4 eta l x square plus a constant c. See, at x is equal to a, v is equal to 0. So that means that c is equal to p by 4 eta l into a square അല്ലേ? അതായത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ എന്തിട്ടു? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇട്ടു. എ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിപ്പോവും അല്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആയപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു substitute that and we get it as
V is equal to minus P by 4 eta L x square plus constant in the value eta L a square. X is equal to a later. We'll take out the common factor and we can write it as a square minus x square. This is the expression which gives the velocity distribution or the velocity of the liquid at a distance x from the axis of the tube. ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റ് us see. See, we are having the velocity v along the axis of the tube. Okay. ഈ velocity distribution curve of the liquid that is flowing through a tube is assumed to have a shape of parabola. ഒരു പാരബോള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് പാരബോള. that is the velocity increases from 0 at the walls to maximum at the axis. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം എവിടെയാണ്? ആക്സിസിൽ. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് വെലോസിറ്റി കുറവാണ്. അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബിൻ്റെ വാൾസ് എത്തുമ്പോൾ velocity is assumed to be 0. It is tending to 0. ഇനി നമുക്ക് ഒരു thin cylindrical shell കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Let us consider a thin cylindrical shell. റേഡിയസ് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സും ആയിക്കോട്ടെ. Then the volume of the liquid that is flowing volume of liquid flowing per second is given by volume of the liquid എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ. dq is equal to velocity into cross sectional area of the shell അല്ലേ. Now what is the velocity? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the velocity? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. p divided by a square minus x square into what is the area, cross sectional area? 2 pi x into dx. Or we can combine this. ഈ പൈയെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഈ 2ഉം ഈ 4ഉം കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. And we are getting it as pi p by 2 eta a square minus x square into x dx. Okay. Now the volume of the liquid through of the ഇത് dq ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് q കാണണം. That is the volume of the liquid that is flowing through the entire tube per second. ഹോൾ ട്യൂബിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം? We have to integrate it from 0 to a. 0 to a pi p by a square minus x square into x dx. ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് അകത്തോട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? a square x minus x cube എന്ന് വരൂലേ. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് അതർ ടേംസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസിനെ പുറത്ത് എഴുതാം. 2 pi p by 2 eta L inside a square into ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ x square by 2 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പം. അപ്പോൾ x raised to 4 by 4. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബിറ്റ്വീൻ 0 to a അല്ലേ. സോ വെൻ യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ് വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? pi p by 2 eta L into അല്ലേ. ഇത് എത്രയാണ് വരണത്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ സ്ക്വയറായി എ റേസ് ടു 4 by 2 മൈനസ് എ റേസ് ടു 4 by 4 അല്ലേ.
So finally we will get it as pi p a raised to 4 by 8 eta n. That is Q. That is, ഇതാണ് നമ്മുടെ Poiseuille's relation. Now see, there are some limitations and assumptions. See, we have assumed it as streamlined and orderly flow. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് പറ്റുമോ? ഇത് സ്ട്രീംലൈൻ തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ we have to assume that average velocity is less than critical velocity, അല്ലേ? And this will be inversely proportional to radius of the tube. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ ട്യൂബിനും this is Poiseuille's formula or relation is not applicable for the tubes having all the tubes. ഇത് നാരോ ട്യൂബ്സിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ Poiseuille's formula or Poiseuille's relation is valid. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് കുറച്ചൊരു ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്താലേ അത് സ്റ്റഡിയായി കുറച്ച് ദൂരം അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സ്ട്രീം ലൈൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. രണ്ട് ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രഷർ P1 ഉം P2 ആണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോർ ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് വേരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ. സോ ഇതും ഒരു ലോങ് ട്യൂബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ലിമിറ്റേഷൻസ് Poiseuille's റിലേഷനിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ Poiseuille's ഫോർമുല. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് വി വോണ്ടഡ് to find the relation between the volume of the liquid that is flowing per second through a horizontal capillary tube ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എഴുതി, ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ റിലേഷൻ ഫോർ ദ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കർവ് പാരബോളയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി. താങ്ക് യു.